மலரஞ்சலி செலுத்த நிகழ்வு இடம்பெறுவது இருக்கிறது. மாவட்ட கவிசாலை ரிஷன்னா அவர்களை இங்கே வந்து நிகழ்ச்சி வருவிக்குமாறு அன்பாக அழைக்கிறேன். படுகொலை செய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களுக்கு படுகொலை செய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களுக்கு කියන්න මිනිස්සු බය වෙච්ච කාලෙක විශේෂයෙන්ම යුද්ධයේ ම්ලේච්ඡත්වය පිළිබඳව බය නැතුව ලෝකයට කියපු අපට හිතපු නිර්භීතම මාධ්‍යවේදියෙක් වෙච්ච සිවරාම් සහෝදරයාගේ සිවරාම් මාධ්‍යසගයාගේ 19 වෙනි ගුණ සමරුව තමයි අද අපි සිහි කරන්නේ. රාජපක්ෂලා ඇතුළු මේ රට පාලනය කරපු සියලු දෙනා කල්පනා කරා නම් සිවරාම් ඇතුළු ඒ කාලේ ඝාතන ලක් වෙච්ච මාධ්‍යවේදීන් සහ මාධ්‍ය සේවකයන් 44 දෙනා ඝාතනය කරලා නිහඬ කරන්න පුළුවන් කියලා අද ඒක කරන්න බෑ කියලා මම හිතන්නේ ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. මේ ඝාතන ලක් වෙච්ච මාධ්‍යවේදීන් 44 දෙනාගෙන් 41 දෙනෙක්ම දමිළ බස කතා කරන අය. අපි යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ 2015 දෙසැම්බර් 10 වෙනිදා වත්මන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ එදා අගමැති අපි උට බාර දුන්නා මේ ඝාතන ලක් වෙච්ච සියලු මාධ්‍යවේදීන්ගේ ලයිස්තුවක් ඕ බහුවලා ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරා. නමුත් කිසිම දෙයක් යහපාලන රාජ්‍යය යටතේ උනේ නැහැ. මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජීවිතවල සාධාරණයක් උනේ නැහැ. ඊට අමතරව මේ පවුල් වලට යම් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න කියලා අපි දිගටම මැදිහත් වීම කරා ඉල්ලීම් කරා. ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු එකතු කිරීම කරා. නමුත් ඒ කිසිම පවුලකට කිසිම සහනයක් ලබා දෙන්න යහපාලන ආණ්ඩුව හෝ ඊට පස්සේ පත්විච්ච පාලකයෝ කටයුතු කරේ නැහැ. පහුගිය කාලේ අපි මේ ජනා මන්ත්‍රීතුමා හරහත් නැවත වතාවක් මේ ඉල්ලීම රජයේ බලධාරීන් වෙතට යොමු කරා. නමුත් මම හිතන්නේ තාමත් ඒකට සාධාරණ ස්ථාපිත වෙලා නැහැ. ඒක කියන්න කනගාටුයි. විශේෂයෙන්ම දමිළ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් දකුණ නිහඬයි, දකුණේ මාධ්‍ය නිහඬයි, දකුණේ දේශපාලන කණ්ඩායම් නිහඬයි. ඊටත් වඩා භයානක තත්ත්වයක් තියෙනවා. මොකද බලයෙන් බලාගෙන ඉන්න විපක්ෂයේ බල කණ්ඩායම් පවා දමිළ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න, ඝාතන ලක් වෙච්ච මාධ්‍යවේදීන්ගේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි අද මේ බලවේග පිරීගෙන යනවා. හමුදාවේ හිටපු හමුදාවේ ලොක්කන්ගෙන්ගේ ඒ බලවේග වල සමාජිකත්වයන් පිරීගෙන යනවා.
ඉතින් අපි කොහොමද විශ්වාස කරන්නේ ඒ වගේ පාලනයක් යටතේ පවා දෙමළ භාෂාව කතා කරන අයට සාධාරණයක් ඉස්ත වෙයි කියලා. නිසා මේ අරගලය ඉතාමත් අභියෝගාත්මකයි. මේ අරගලය ඉතාමත් කටුකයි. නමුත් ඇත්ත කියන්න බය නැතුව තමුන්ගේ ජීවිත පූජා කරපු මේ අපේ මාධ්‍ය සටන් සගය වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ අපිට දිගටම මේ අරගලය කරගෙන යන්නට වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අද ඉතාමත්ම වැදගත් විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨ නියෝජනය කරන ඉතාම හොඳ නියෝජනයක් අද මේ ශිවරාම්ගේ 19 වෙනි සමරුව සඳහා එක්කහු වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි දිගින් දිගටම මඩකලපුවේ අනෙක් ප්‍රදේශවලත් මේ ඝාතන ලක් වෙච්ච සටන් සගයෝ පිළිබඳව නිරන්තරයෙන්ම සැපරීම් කළ යුතුයි. මොකද අපිට කිසිවිටකත් ඒ අය කරපු කැපකිරීම අපිට අමතක කරලා දාන්න බෑ. ඒ නිසා ශිවරාම් සගය ඔබ එදා ප්‍රාර්ථනා කරපු සත්‍ය වෙනුවෙන් ඒ කප කරපු ජීවිත වෙනුවෙන් මාධ්‍ය වෙදින් හැටියට මෙතනින් අපි හැමත් දේශපාලන ක්‍රියාකාරකම් මෙතනින් සියලු දෙනාත් මම හිතන්නේ යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න අපි දිගටම සටන් කරනවා කියලා මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. தர்மரட்னம் சிவராம் அவர்களின் 19வது ஆண்டு நினைவு தின நிகழ்வுகள் இந்த இலங்கையில் படுகொலை செய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களின் நினைவிடத்திலே தற்பொழுது நடைபெற்றிருக்கின்றது. சிவராம் அண்ணன் படுகொலை செய்யப்பட்டு மக்களின் எழுச்சிக்காக அரசியல் உரிமைகளை தமிழ் மக்கள் பெற வேண்டும் என்கின்ற கோதாவிலே அவர் ஊடகத்தின் மூலம் தனது 10 எழுத்துக்களால் இந்த தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைகளை வெளிக்கொண்டு வந்திருந்தார். அந்த பிரச்சனைகள் வெளிக்கொண்டு வந்திருந்தாலும் கூட தொடர்ந்து அது சர்வதேசம் வரை செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அவர் தராக்கி என்ற பெயரிலே ஒரு ஆங்கில ஊடகத்துக்கும் அவர் செய்திகளை வழங்கிக் கொண்டிருந்தார். சர்வதேச மட்டத்திலே தமிழ் மக்களுக்கான இங்கே மறுக்கப்படுகின்ற உரிமைகள் பற்றியதெல்லாம் வெளிவந்த நிலையிலே சிவராம் அண்ணன் இனம் தெரியாத ஒரு ஆள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். சிவராம் அவர்களை நாங்கள் 3 விதமாக பார்க்கலாம். முதலாவதாக அவர் ஒரு மாணவனாக இருந்து பல்கலைக்கழகம் சென்றதற்கு பிற்பாடு எஸ்ஆர் என்கின்ற பெயரிலே அவர் புலட் இயக்கத்திலே முதலாவதாக சேர்ந்திருந்தார். புலட் இயக்கத்திலே சேர்ந்து ஒரு விடுதலை போராட்ட வீரனாக இணைந்து கொண்டிருந்தார். அதற்கு எஸ்ஆராக அவர் பல வினைபேர் என்று கூறுவதற்கு கூட இயக்க பேராக எஸ்ஆரில் இருந்து எஸ்ஆர் என்கின்ற பேர் அப்பொழுது புலட் இயக்கத்தை ஒரு மிகவும் முக்கியமான ஒரு பேராக போராட்டத்திலே ஈடுபட்டு பல போராட்டங்களிலே ஈடுபட்டிருந்தார். அதற்கு பிறகு பத்திரிகையாளராக தராகி என்கின்ற நாமத்திலே அவர் இயங்கினார். தராகி சிவராம் என்கின்ற பெயரில் தான் அவர் ஆங்கில ஊடகங்களுக்கு இராணுவ ஆய்வு கட்டுரைகளை எழுதியிருந்தார். இந்த இராணுவ ஆய்வு கட்டுரையின் ஊடாக விடுதலை புலிகளின் தலைவர் மேதகு பிரபாகரன் அவர்களின் கவனத்திற்கு அவரின் கட்டுரைகள் பல சென்றிருந்தது. அதன் நிமித்தமாக அவர் விடுதலை போராட்டத்தை புலட்டிலே இருந்து விலகி தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் போராட்டத்தை முழுமையாக நேசித்து வருவராக இருந்தார். இந்த காலகட்டத்தில் தான் 2001ஆம் ஆண்டு கிழக்கிழங்கை செய்தியாளர் சங்கம் இங்கே மட்டக்களப்பில் இருந்தபோது நான் அப்பொழுது பொருளாளராக இருந்தேன். அவர் ஆலோசகராக இருந்தார். தலைவராக இரா துரைரட்னம் அவர்கள் இருந்தார். செயலாளராக சன் தவராசு அவர்கள் இருந்தார்கள். அந்த காலகட்டத்தில் தான் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கம் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை நாங்கள் உருவாக்கி இருந்தோம். அந்த உருவாக்கத்தின் ஊடாக 2009 மே 18 வரையும் அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பலம் இருந்தது. இப்பொழுது 19 ஆண்டு கடந்திருக்கின்றது. இந்த 19 ஆண்டுகள் அவர் உயிரிழந்ததற்கு பிறகு 2005ஆம் ஆண்டும் இந்த நிலையை நாங்கள் நோக்கின்ற போது பல்வேறுபட்ட ஊடகவியலாளர்கள், ஏறக்குறைய 44 ஊடகவியலாளர்கள் மரணித்திருக்கின்றார்கள். அதில் 36 ஊடகவியலாளருக்கு தமிழர்கள், ஏனையவர்கள் இஸ்லாமிய ஊடகவியலாளர்கள் 2, மற்றவர்கள் சிங்கள ஊடகவியலாளர்கள். ஆகவே இந்த படுகொலை செய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களுக்கான எந்த ஒரு நீதியும் இலங்கை அரசாங்கம் தரவில்லை. அதன் நிமித்தமாகத்தான் சர்வதேச ரீதியாக நீதி வேண்டும் என்று பல்வேறுபட்ட அமைப்புகள் இங்கே மரணித்தவர் முள்ளிவாய்க்காலிலே படுகொலை இனப்படுகொலையாக இருக்கலாம் அல்லது ஊடகவியலாளர்களாக இருக்கலாம், சர்வதேச ரீதியாக ஒரு விசாரணை இடம்பெற வேண்டும் என்று கேட்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் சர்வதேசத்தில் போய் பல விடயங்களை சாட்சி சொன்னாலும் கூட அதை சர்வதேசமும் கணக்கெடுக்கவில்லை. அதுக்கு நல்ல உதாரணம் 2019ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 19ஆம் தேதி இடம்பெற்ற ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதலிலே இங்கே மட்டக்களப்பு சிறையிலே இருந்து ஒருவர் திட்டமிட்டார் என்கின்ற விடயத்தை அவருடன் இருந்த ஒருவர் சர்வதேசத்திலே சாட்சியோடு இருக்கின்றார். ஆகவே சர்வதேசம் அதை கூட கணக்கில் எடுக்காத ஒரு நிலையில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே சர்வதேசத்தை நோக்கி நாங்கள் கேள்வி எழுப்புகின்ற போது கூட அதற்கான ஆயத்தங்களை அதற்கான ஆவணங்களை கொடுத்தாலும் கூட சர்வதேசம் கூட இன்னும் அந்த விடயங்கள் இவ்வாறான படுகொலைகளுக்கான நீதியை தருமா என்கின்ற ஒரு விடயம் இப்பொழுது இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த
படுகொலை செய்யப்பட்டவர்கள் படுகொலை நினைவுகளை நாங்கள் செய்து கொண்டு இலங்கை அரசாங்கத்தில் நம்பிக்கை இல்லாமல் சர்வதேசத்தை நோக்கி நாங்கள் கேள்விகள் கேட்கின்ற போது தொடர்ச்சியாக அச்சுறுத்தல் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. பொதுவாக வடகிழக்கில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மட்டக்களப்பில் இருக்கின்ற ஊடகவியலாளர்கள் கூட சுதந்திரமாக இயங்க முடியாது. அவர்கள் எங்கு போகின்றார்கள், எங்கு வருகின்றார்கள், என்ன நடக்கின்றது என்பதை மறைமுகமாக தொலைபேசி மூலமாக புலனாய்வாளர்கள் ஆய்வு செய்கின்றார்கள், எச்சரிக்கின்றார்கள். ஒவ்வொரு விதமான நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் இந்த நிலையில் தான் இப்பொழுது ஜனாதிபதி தேர்தலும் வர இருக்கின்றது. இந்த 3 மாதங்களுக்குள் ஜனாதிபதி தேர்தல் ஒன்றை நாங்கள் சந்திக்க இருக்கின்றோம். அதில் 8 பேர் இப்பொழுது வேட்பாளர்களாக போட்டியிடுவதாக ஊடகங்களிலே செய்தி வந்திருக்கின்றது. ஆனால் எங்கள் தமிழ் தேசிய பரப்பில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் தேசிய கட்சிகள், பொதுவான அமைப்புகள் பலர் அதில் இருக்கின்ற எண்ணம் என்னவென்றால் பொதுவான ஒரு பொது வேட்பாளரை நிறுத்தி சர்வதேசத்துக்கு ஒரு விடயத்தை கூற வேண்டும் என்று ஒரு சாரார் கூறுகின்றார்கள். இன்னொரு சாரார் முழுமையாக தேர்தலை பரிசீலிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவை இன்னொரு சாரார் தமிழ் தேசிய கட்சிகளிலே ஒரு சாரார் கூறுகின்றார்கள். இவ்வாறான முரண்பாடான கருத்துக்கள் இப்பொழுது எங்களுக்கு 2009 மே 18க்கு பிறகு தலைவர் இல்லாத ஒரு நிலைமை, யார் தலைமை என்கின்ற இல்லாமல் முடிவெடுக்க முடியாத ஒரு திண்டாட்டமான முடிவில் தான் இந்த முறையை நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகவே எங்களை பொறுத்தமட்டில் இலங்கை தமிழரசு கட்சியை பொறுத்தமட்டில் நாங்கள் இன்னும் இந்த முடிவு ஒன்றும் எடுக்கவில்லை. ஆனால் மிக விரைவிலே நாங்கள் இலங்கை தமிழரசு கட்சி மத்திய செயற்குழு கூட்டம் கூட இருக்கின்றது. அதில் இதை வாத பிரதிவாதங்கள் செய்யப்பட்டு எதிர்வருகின்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில் யாரை எவ்வாறு நாங்கள் தமிழ் தேசிய இலங்கை தமிழரசு கட்சி நடந்து கொள்ளும் என்கின்ற முடிவை நாங்கள் எடுக்க இருக்கின்றோம். உண்மையிலே நாங்கள் பல காலங்களாக நாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கின்றோம். 1982 78ஆம் ஆண்டு கொண்டு வந்த அரசியல் யாப்புக்கு பிறகு கொண்டு வரப்பட்ட ஜனாதிபதி, நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதிகள் 8 பேரை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம். 8 பேரிலே சிலரை நாங்கள் ஆதரித்திருக்கின்றோம். 8 பேரிலே சிலரிடம் பல விடயங்களை கூறியிருக்கின்றோம். எல்லோராலும் நாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டு இன்று யாரை வாக்களிக்கலாம் என்கின்ற ஒரு நிலையில் இருக்கின்றது. ஆகவே எங்களை பயன்படுத்துகின்றவர்கள் இருக்கிறார்கள். எங்களுக்குள் அவரிடம் ஒழிக்கி விளையாடுகின்றவர்களும் இருக்கின்றார்கள். தமிழ் தேசிய கட்சிகளிலே எங்களிடம் இருந்து கொண்டு பல ஒழிக்கி விளையாடி பல சலுகைகளை பெறுகின்றவர்களும் எங்கள் கட்சிக்குள்ளும் இருக்கிறார்கள், தமிழ் தேசிய கட்சிக்குள்ளும் இருக்கின்றார்கள். ஆகவே இந்த நிலை மாற வேண்டும். எல்லோரும் ஒத்த முடிவாக ஒரு நிலைப்பாட்டில் வருவோமாக இருந்தால் பல விடயங்களை சர்வதேசத்திற்கு காட்டக்கூடிய செய்திகளாக இருக்கும். அது எந்த விதம் என்பதை நாங்கள் இலங்கை தமிழரசு கட்சி கூடி முடிவெடுக்கின்றோம். இன்றைய இந்த நிகழ்வை நாங்கள் செய்ததற்கான நோக்கம் அவரின் ஆத்மா சாந்தி அடைய வேண்டும், அல்லது அவரை நினைவு கூற வேண்டும். அந்த நினைவுகள் இருக்கின்ற இளைஞரிடம் அதை சென்றடைய வேண்டும் என்பது ஒரு விடயம். இரண்டாவது விடயம், இந்த 19 வருடங்களாக கொலை செய்யப்பட்ட இந்த ஊடகவியலாளருக்கு எந்த நீதியும் இல்லை என்கின்ற ஒரு விடயம் இருக்கின்றது. ஆகவே கொலை செய்யப்பட்டவர்களையும் பல்வேறுபட்டவர்கள் நிலைநிறுத்துகின்றார்கள். அவர்களும் தமிழ் தேசிய கட்சிக்குள் இருக்கின்றவர்கள் என்றும் கூறப்படுகின்றது. சிவராம் அவர்களின் படுகொலைக்கு பின்னால் தமிழ் தேசிய கட்சிகளிலே இருக்கின்ற கட்சிகளும் அதுக்கு உடந்தை என்று கூறப்படுகின்றது. இதைத்தான் நாங்கள் கூறுகின்றோம் என்னவென்றால், யார் இதிலே உண்மையானவர்கள் என்பதை ஒரு சர்வதேச ரீதியான ஒரு விசாரணை செய்கின்ற போது அந்த கொலையாளி உண்மையிலே நிறுத்தப்படுவார். அப்பொழுது எல்லோரும் ஒரு திருப்தி அடைகின்ற விடயம் இருக்கும் என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் இன்றும் அந்த விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். விசாரணையினூடாக கொலையாளியை சந்திக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் வடகிழக்கிலே காணாமல் போனவர்கள், காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கான விசாரணை வேண்டும். அந்த நீதிகளை தர வேண்டும். மாமனிதர் சிவராமன் அவர்களுடைய 19வது நினைவேந்தல் நிகழ்விலே நாங்கள் கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம். மாமனிதர் சிவராமன் அவர்கள் அவருக்கு ஒரு வார்த்தை கூறியிருக்கின்றார். நாங்கள் அனுபவிக்கின்ற சுதந்திரம் ஒன்றும் நாங்கள் இதண்டு பெறப்படவில்லை, முழுதும் அடித்து பெறப்பட்டவை என்ற துணியிலே அவர் கூறியிருக்கின்றார். உண்மையிலே அவர் உண்மையை கூறியமையினால், ஒரு ஊடகவியலாளனாக உண்மையை கூறியமையினாலே அவர் படுகொலை செய்யப்பட்டார். வடகிழக்கிலே தமிழ் மக்களுக்கு நடந்த அநியாயங்களை அவர் உண்மையை கூறியமையினால் அவர் திட்டமிடப்பட்ட முறையிலே படுகொலை செய்யப்பட்டார். அண்ணன் சிவராமை போன்று இங்கே தமிழர் தாயகத்திலே கிட்டத்தட்ட 44 தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். தமிழ் வடகிழக்கிலே நடந்த தமிழ் மக்களுக்கு நடந்த அநியாயங்களை, யுத்த காலத்திலே நடந்த அநியாயங்களை, அந்த உண்மைகளை வெளியே கொண்டமையினாலே நடேசனன் அதே போன்று பல ஊடகவியலாளர்கள் இங்கே நேரடியாக சுடுபட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். அந்த கொலைகளை செய்தவர்கள் இன்றும் நடமாடுகின்றார்கள். அதுதான் எங்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரு வேதனையான விடயம். இந்த இலங்கை தீவிலே ஒரு ஜனநாயகம் இல்லை என்பதை எடுத்துக்காட்டுகின்ற நிகழ்வாகத்தான் இந்த படுகொலைகள் இருக்கின்றது. ஊடகவியலாளர்கள் படுகொலை செய்யப்படுகிறான் என்று சொன்னால் அவன் ஊடகவியலாளர் ஒருபோதும் பொய்யை எழுத மாட்டான், அவன் உண்மையை தான் எழுதுவான். அவ்வாறு உண்மையை எழுதியமையினாலே இவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள். அப்படி என்று சொல்லி சொன்னால் சர்வதேசம் உற்று நோக்க வேண்டும். இந்த நாட்டிலே ஜனநாயகம் இல்லை, ஜனநாயகம் குழி தோண்டி புதைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எங்களுடைய சிவராமண்ணன் அவர்கள் ஒரு உறுதியான மனிதனாக இருந்தார். தான் படுகொலை செய்யப்படும் என்று தெரிந்தும் கூட
அவர் வந்து உண்மை எழுந்தார். அவர் தான் கொலை செய்யப்படும் என்று தெரிந்தும் கூட அவர் பல இடங்களிலே கூறியிருந்தார், நான் உண்மை எழுதுகின்றேன் என்று ஒரு நாள் வந்து நான் சிங்கள தேசத்தினாலே அல்லது நான் எழுதுவதை விரும்பாதவனாலே நான் கொல்லப்படுவேன் என்று அவர் கூறியிருக்கின்றார். ஆகவே உண்மை கூறுவதனால் அவர் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார். உண்மையிலே இந்த வடக்கு கிழக்கிலே நடைபெறுகின்ற அநியாயங்களை இன்றும் கூட ஊடகவியலாளர்கள் இந்த அச்சுறுத்தல்களை தாண்டி மிக உன்னதமாக அவர்களுடைய செயற்பாட்டை செய்து வருகின்றார்கள். அவர்களை பின்தொடர்ந்து பல இராணுவ புலனாய்வாளர்கள் அவருடைய குடும்பங்களை அவர்களை தனிப்பட்ட ரீதியிலே மிரட்டி வருகின்றார்கள். அப்படி இருந்தும் கூட இங்கே நடக்கின்ற அநியாயங்களை அவர்கள் மிக தெளிவாக வெளிப்படுத்தி வருகின்றார்கள். இந்த தேர்தல் வருகின்ற பொழுது, அதாவது இந்த இலங்கை நாட்டினுடைய அரசியல் தலைவர்களை தீர்மானிக்கின்ற சக்திகளாக வல்லரசில் இருக்கின்றமையினால் இந்த தேர்தல் வருகின்ற காலப்பகுதியிலே இங்கே வடகிழக்குக்கு இந்தியாவிலிருந்து, குறிப்பாக நாங்கள் இந்தியாவை தான் சொல்ல வேண்டும், இந்தியாவிலிருந்து பல வெளிவிவகார அமைச்சர் வருவார்கள், தூதுவர் வருவார்கள், தென்பகுதிக்கு செல்வார்கள், அவர்களை சந்திப்பார்கள். அந்த சந்திப்பு முடிய வடகிழக்கில் இருக்க தமிழ் தலைவர்களை தாங்கள் விரும்பின மாதிரி பயன்படுத்துவதற்காக இந்த மக்களை தொடர்ந்தும் வந்து இந்த இந்தியா போன்ற வல்லரசுகள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. இங்கே இந்த வடகிழக்கிலே நடந்திருக்கின்ற அநியாயங்களுக்கு, தமிழ் மக்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்ற இனப்படுகொலைக்கு ஒரு நீதியான, அவர்களுடைய நிம்மதியான நிலையான வாழ்வுக்கு ஒரு வழிவகுக்காமல் மாறாக தமிழ் மக்களையும் இங்கே இருக்கின்ற ஊடகவியலாளர்கள் போன்றவர்களையும் நேர்மையானவர்களை படுகொலை செய்து இந்த தங்கட பூகோள நலன்களை பேணுவதற்காக அவர்கள் இங்கே பயன்படுத்துகின்றார்கள். உண்மையிலே இங்கே 3 வேட்பாளர்கள் தென்பகுதியிலே மிக பிரதானமான வேட்பாளர்களாக இன்றைக்கு இருக்கின்றார்கள். அவர்களிலே 3 பேருக்குமே வந்து தனிப்பட்ட ரீதியிலே அவர்கள் வெல்லுவதாக இருந்தால் எங்களுடைய தமிழர் தாயத்துடைய வாக்குகள் அவர்களுக்கு தேவை. இந்த இடத்திலே தமிழர் தாயகம் மிக கச்சிதமான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். எங்களை பொறுத்த மட்டிலே நாங்கள் வரலாறுகளை படிக்க வேண்டும். வரலாறு ரீதியாக வந்து நாங்கள் இந்த பொது வேட்பாளர் விடயத்திலே நாங்கள் பல வேட்பாளர்களை நாங்கள் சந்தித்திருக்கின்றோம். குமார் பொன்னம்பலையா போட்டியிருக்கின்றார். அதே போன்று 8வது ஜனாதிபதி தேர்தலிலே வந்து சிவாஜிலிங்க அண்ணா போன்றவர்கள் போட்டியிட்டிருக்கின்றார்கள். அப்படி இருந்தும் வந்து அவருக்கு கணிசமான வாக்குகள் அளிக்கப்படவில்லை. அதை சர்வதேசம் ஒரு பொருட்படுத்தவும் இல்லை. மிக சொற்பள வாக்குகளே பெறப்பட்டது. வடகிழக்கிலே அரசினுடைய கெடுபிடிகளும் அடிமைகளும் அவர்களுடைய எடுபிடிகளும் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் வந்து இந்த மக்களை ஒரு கேடயமாக பயன்படுத்தியிருக்கின்றார். தேர்தலிலே ஒரு கேடயமாக பயன்படுத்தியிருக்கின்றார்கள். ஆகவே நாங்கள் தமிழர் தேசமாக பெரும்பாலான மக்கள் வந்து நாங்கள் ஒரு தீர்க்கமான முடிவை எடுக்கின்ற பொழுது, கணிசமான வாக்குச்சரிவை ஏற்படுத்துகின்ற பொழுது நிச்சயமாக வந்து வடகிழக்கை திரும்பி பார்க்கக்கூடிய சர்வதேச சமூகங்களுக்கு வடகிழக்கை திரும்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்படும். அந்த அடிப்படையிலே தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியாக நாம் வந்து இந்த தேர்தல் பகிர்சளிப்பு தொடர்பாக நாங்கள் ஏற்கனவே எங்களுடைய நிலப்பாட்டை சொல்லியிருக்கின்றோம். முழுமையாக நாங்கள் எங்களுடைய தேர்தல் நாங்கள் இந்த இடத்தில் பகிர்ந்தளிக்கின்றோம். இந்த தேர்தல் பகிர்சளிப்பு மூலம் வந்து சர்வதேச சமூகத்துக்கு ஒரு தெளிவான செய்தியை சொல்லுகின்றோம். தமிழர் தேசம் எந்த ஒரு தலைவரை நம்பவில்லை. தமிழர்களுடைய நலன்களுக்கு மாறாக நிற்கின்ற எந்த இந்தியா போன்ற வல்லரசுகளை நம்பவில்லை. இந்தியா ஒரு விடயத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இந்தியா தன்னுடைய நலனை பாதுகாக்கக்கூடிய விதத்தில் செயற்பட வேண்டுமாக என்றால் நிச்சயமாக தமிழர் தாயகம் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு கை கொடுக்கும். ஆனால் தமிழ் மக்களை அழித்துக் கொண்டு, அவர்களை மிதித்துக் கொண்டு, அவர்களை அடிமைகளாகிக் கொண்டு தொடர்ந்து வந்து எங்களோட தமிழர் தேசத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள். வணக்கம். இன்று ஊடகவியலாளர் சிவராம் அவர்களது 19வது ஆண்டு நினைவாஞ்சலியை நாங்கள் அனைவருமாக ஒன்றிணைந்து இந்த ஊடகவியலாளர் நினைவிடத்திலே மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் நினைவு கூர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். உண்மையிலேயே சிவராம் அவர்கள் ஊடகவியலாளராக, சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளராக இலங்கையின் நடைபெற்ற அநியாயங்களை வெளியுலகுக்கு கொண்டு வருவது மாத்திரமல்லாமல் தமிழ் மக்களது தேவைகளையும் வெளியுலகிற்கு கொண்டு வந்தார். சிவராம் அவர்களை எனக்கு 89ஆம் ஆண்டிலிருந்து தெரியும். அவர் ஊடகவியலாளராக மாறுவதற்கு முன்பு அவர் எல்லோரும் இந்த எங்களுடைய மக்களது விடுதலையை நோக்கி புறப்பட்டவர்கள். 87ஆம் ஆண்டு இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்ட பின்பு அவர் ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு செயலாளராக இருந்தார். அந்த காலகட்டத்திலே நானும் என்னுடைய கட்சிக்கு செயலாளராக இருந்து அரசியல் பணியில் இருவரும் இணைந்து பணியாற்றிய காலங்கள் மறக்க முடியாத காலங்கள். பின்பு அவர் ஊடகத்துறைக்கு வந்து இராணுவ திட்டங்களை ஏற்கனவே இங்கு சிவம் கூறியதைப் போன்று தராக்கி என்கின்ற
பெயரிலே த ஐலண்ட் பத்திரிகைக்கு எழுதி கொண்டு வந்தவர். இந்த நாட்டிலே எத்தனையோ ஊடகவியலாளர்கள், 40க்கும் மேற்பட்ட ஊடகவியலாளர்கள் கொல்லப்பட்டிருந்தாலும் தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் கூடுதலாக கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஏனைய மத இன ஊடகவியலாளர்கள் இந்த நாட்டிலே கொல்லப்பட்டிருந்தார்களும் அவர்கள் வேறு வேறு காரணங்களுக்காக கொல்லப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் தமிழ் ஊடகவியலாளர்களில் ஒரு சிலர், சிவராம் உட்பட, கொல்லப்பட்டது சில அரசியல் நோக்கங்களுக்காக என்பது நாம் அறிந்த உண்மை. அதுதான் யதார்த்தமும் கூட. அந்த வகையில் சிவராம் அவர்களை வடகிழக்கு தமிழ் மக்கள் எக்காலத்திலும் மறக்க முடியாத சில வேலைகளை அவர் செய்திருந்தார். 2001 காலகட்டங்களில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அதற்கு முன்பு பல முரண்பாடுகளுக்கு மத்தியிலே வடகிழக்கிலே இருந்த போராட்ட இயக்கங்கள், மிதவாத அரசியல் கட்சிகளை ஒன்றிணைத்து தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு அரசியல் தலைமைத்துவம், ஒரே அரசியல் தலைமைத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் உருவாக்கிகளில் ஒருவராக செயற்பட்ட அந்த சிவராம் அவர்கள் இன்று எம் மத்தியிலே இல்லை. ஆனால் அவர் எதை நினைத்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை உருவாக்கினாரோ அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் எண்ணங்கள் நிறைவேறியதோ இல்லையோ அந்த தேவை தற்போது வடகிழக்கு தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே உணரப்பட்டு கொண்டு வருகின்றது. ஏனென்றால் அன்று தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு உறுதியான தமிழ் அரசியல் தலைமைத்துவம் வேண்டுமென்று உருவாக்கப்பட்டது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு. இன்று தமிழ் மக்களது உறுதியான ஒற்றுமையை வெளிக்கொண்டு வருவதற்காக எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலிலே ஒரு பொது வேட்பாளர், தமிழ் பொது வேட்பாளர் என்கின்ற விடயம் பேசுபொருளாக மாறியிருக்கின்றது. ஏனென்றால் இந்த நாட்டில் ஆயுத போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்டதற்கு பின்பு 2010, 15, 19 ஆண்டுகளிலே 3 ஜனாதிபதி தேர்தல்களிலே ஜனாதிபதிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார்கள். தற்போது இருக்கும் ஜனாதிபதி 4வது ஜனாதிபதி மக்களினால் நேரடியாக தெரிவு செய்யப்பட்டாலும் போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்டதற்கு பின்பு இருக்கும் 4வது ஜனாதிபதி கூட எங்களுடைய மக்களின் அரசியல் அபிலாஷைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு தீர்மானத்தையும் எடுப்பதாக இல்லை. தேர்தல் நெருங்கிக் கொண்டு வருகின்றது. வேட்பாளர்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு கொண்டு வருகின்றார்கள். ஆனால் குறையோடி போயுள்ள இனப்பிரச்சனைக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வை கொடுப்பதற்கு யாரும் பகிரங்கமாக கூறுவதாக இல்லை. எல்லோரும் தமிழ் மக்களது வாக்குகளை பெற வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்களே தவிர ஆக குறைந்தது தமிழ் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் எங்களுடைய இனப்பிரச்சனைக்கு ஆரம்ப புள்ளியாக இருக்கும் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தை கூட முற்று முழுதாக நிறைவேற்றுவேன் என்று இந்த நாட்டிற்கு வடகிழக்கிற்காக இருந்தாலும் சரி, தெற்குக்காக இருந்தாலும் சரி, பகிரங்கமாக கூறுவதற்கு எவருமே தயாராக இருக்காத நேரத்தில் கடந்த காலங்களிலே தமிழ் மக்கள் இவர்களையெல்லாம் நம்பி ஏமாந்த வரலாறுகள் உண்டு. அந்த நிலையில் 2001 நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்ததை போன்று ஒரு தேவை தற்போது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அது சிவராமனுடைய கனவாக கூட இருக்கலாம். அந்த கனவை நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டிய தேவையில் கால கட்டாயத்திலே நாங்கள் இருக்கின்றோம். எனவே இந்த நாட்டில் நாங்கள் நீதியை கேட்கின்றோம். மறைந்த, கொல்லப்பட்ட, படுகொலை செய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களுக்கு நீதியை கேட்கின்றோம். அதே போன்று வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுக்கு வருடக்கணக்காக நீதியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம். அதே போன்று வடகிழக்கு அழிக்கப்பட்ட, கொல்லப்பட்ட அனைத்து உயிர்களுக்காகவும் ஒரு நிவாரணத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் மாறி மாறி இந்த நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கும் அரசாங்கங்கள் அந்த நீதியை கொடுப்பதற்கு தயாராக இல்லை. ஆனால் நாங்கள் தற்போது ஒரு ஒற்றுமையான ஒரு தலைமைத்துவத்தை, நாங்கள் ஒன்றாக இருக்கின்றோம் என்பதை காட்ட வேண்டும் என்றாவது நாங்கள் துணிய வேண்டும். அதுதான் எங்களுக்காக, எங்களது எண்ணங்கள் ஈடேற வேண்டும் என்று நினைத்து எங்களுக்காக உயிர் நீத்த ஊடகவியலாளர்களுக்காக இருந்தாலும் சரி,
போராளிகளுக்காக இருந்தாலும் சரி, பொதுமக்களுக்காக இருந்தாலும் சரி, அவர்களது ஆசைகள் எண்ணங்கள் நிறைவேறுவதற்கு, அவர்களது ஆத்மா சாந்தி அடைவதற்கு நாங்கள் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய அவா.